विजिबल आहे का सगळ्यांना? First, what is the formula of average? Good morning to all. Today we are going to see the 3 examples on load curve or load duration curve. One type is remaining, that load duration curve. How to draw the load duration curve? So today we are going to see how to draw load duration curve in example. So please, first, what is the formula of average load? फास्ट सांगा सगळेजण, अनम्यूट करा आणि सांगा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ अवरेज लोड? अवरेज लोड इज इक्वल टू, हा, अवरेज लोड इज इक्वल टू, हे एमसीक्यू ला येणार आहे बरं का, आता ह्या एक्झामला येणार आहे. अवरेज लोड काय, व्हॉट इज द रेशो ऑफ अवरेज लोड, किंवा अवरेज लोड इज डिफाइंड ॲज, कसंही येऊ शकतो. सांगता का, व्हॉट इज द रेशो ऑफ अवरेज लोड? ऐकायला तर येतोय का आवाज माझा? रोल नंबर 13, रोल नंबर 13 आहेत का? Yes, ma'am. सांगा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ अवरेज लोड? शिकवलंय की नाही शिकवलं? का आजच आहेत लेक्चरला तुम्ही? पहिलं लेक्चर आहे का? नाही, होते की लेक्चरला. सांगा ना मग काय फॉर्म्युला. अवरेज लोड, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? मग पुढचं काय, पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट असं झालंय तुमचं सगळ्यांचं. आता किती वेळा वापरला आपण हा फॉर्म्युला? सांगा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? रोल नंबर किती तुमचा? 13. हा, सांगा लवकर. बघा अजून एकदा, अवरेज लोड इज इक्वल टू एरिया अंडर लोड कर्व डिवायडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स. मग इट इज डिफरंट फॉर डेली लोड कर्व, इट इज डिफरंट फॉर annual लोड कर्व, और इट इज डिफरंट फॉर मंथली अवरेज लोड. मंथली अवरेज लोड वेगळा, डेली अवरेज लोड वेगळा आणि annual अवरेज लोड वेगळा. तर इथं डेली अवरेज लोड इज इक्वल टू एरिया अंडर द लोड कर्व डिवायडेड बाय 24 मीन्स नंबर ऑफ आवर्स. इफ मंथली 30 into 24 and if annual 30 into 365 into 24. So it is area under the load. Average load is equal to area under the load curve. Area under the load curve म्हणजेच काय, energy consumed in 24 hours. It is equal to energy consumed in 24 hours. What is the formula of load factor? What is the formula of load factor? Average load divided by maximum demand. Average load divided by maximum demand. Next, what is the formula of reserve capacity? Reserved capacity. Reserved capacity. How to calculate reserved capacity? Anyone? Installed capacity minus maximum demand. Installed capacity minus maximum demand. Very good. Next, how to calculate plant capacity factor? Plant capacity factor.
It is the ratio of average load divided by installed load capacity. average load divided by installed capacity. What is the formula of utilization factor? Utilization factor, Maximum demands divided by installed load capacity. maximum demand divided by installed capacity. What is the formula of plant use factor? Plant use factor, actual energy produced divided by installed capacity into number of hours. Actual energy produced divided by installed capacity into number of hours. What is the diversity factor? What is the formula of diversity factor? Huh? Anyone? Sum of individual maximum demands divided by maximum demand in power station. Correct. नेक्स्ट एक बिट आहे व्हॅरिएबल लोड्स ऑन पॉवर प्लांट. हे एक्झाम्पल झाल्यावर घेऊ आणि नीड ऑफ पॉवर प्लांट. ओके, इथे चॅप्टर ठीक आहे. फॉर्म्युल्याचं सगळ्यांना कळाले फॉर्म्युले. आता एक्झाम्पल एक सोडवा. हे दोन एक्झाम्पल सोडवा आणि हे एक्झाम्पल फक्त नवीन आहे ते मी तुम्हाला सोडून देते. फर्स्ट राईट डाऊन द एक्झाम्पल. Write down the example. Find out diversity factor and annual load factor of generating station which supplies load to various consumers as follows: lightning load, household power, commercial load, industrial consumer, and assume that the maximum demand on the station is 3000 kilowatt and the number of units produced per year is 15 to 10 raised to 5. So find out the diversity factor and annual load factor of generating station. Solve करा आणि सांगा what is the diversity factor and what is the annual load factor of the station. They have given lightning load, they have given different loads. So write down the formula of diversity factor. त्यामध्ये sum of all individual maximum demand divided by maximum demand on power station. त्याच्यामध्ये काय दिलंय काय नाही दिलं. परत लोड फॅक्टरचा फॉर्म्युला लिहा. लोड फॅक्टर मध्ये व्हॉट इज द गिवन. त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं, लोड फॅक्टर. त्यामध्ये सगळ्या थिंग्स दिलेल्या आहेत का बघा आणि फाइंड आउट करा. आणि मला सांगा लास्ट व्हॉट इज द डायव्हर्सिटी फॅक्टर आणि अॅन्युअल लोड फॅक्टर. हे सगळं व्यवस्थित लिहायचंय बरं का. एक्झाम्पल सुद्धा लिहा तुम्ही. ज्यावेळी मी स्कॅन करून मागवणार आहे ना तुमच्या, ते व्यवस्थित प्रेझेंटेशन असलं पाहिजे. व्यवस्थित एक्झाम्पल गिवन, स्टेप बाय स्टेप सोडवलेलं पाहिजे. उगीच कसं पण कुठं पण लिहू नका. सॉरी, कोणी आन्सर सांगितलं का? ऐकायला नाही आलं मला. चुकून आपले लास्ट प्रॅक्टिकल त्यावेळी होतील नाही होतील हे व्यवस्थित ठेवा स्कॅन करून. आणि सिक्वेन्स आहे तोच पाहिजे मला. जो मी लिहा म्हटलेला आहे तर लिहिलेलं पाहिजे. तुम्ही एक्स्ट्राचं लिहिलेलं असेल तर वेल अँड गुड. फाइंड आउट डायव्हर्सिटी फॅक्टर, अॅन्युअल लोड फॅक्टर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन विच सप्लायज लोड टू व्हेरियस कंझ्युमर. लाइटनिंग लोड दिलाय, हाऊसहोल्ड पॉवर दिली, कमर्शियल लोड दिलाय, इंडस्ट्रियल कंझ्युमर किती. assume the maximum demand on the station. maximum demand दिली and the number of units produced per year दिले. डायव्हर्सिटी फॅक्टर आला की सांगा मग कोणाचा आला असेल.
येते का काढता कुणाला? सोडवते तर का? रोहित आन्सर आलं का? नो मॅम. येत नाही का सोडवायला? चालू मॅम. चालू आहे म्हणजे येत नाही का येते पण अजून आन्सर आलं नाही? येते आन्सर आलं नाही अजून. हा ठीक आहे. करा सॉल्व करा. येते कृष्णा? माळी आहेत का? कृष्णा माळी. येस मॅडम सॉल्व चालू आहे. ठीक.
आले आन्सर? मॅडम डायव्हर्सिटी फॅक्टर किती आलं? बघा, डायव्हर्सिटी फॅक्टर इज 1.233. आला का कुणाचा? 1.233. 1.3 आली मॅडम. 1.3 आला. 500 प्लस 200 प्लस 2000. 2000 आहे तिथं 1000 झालं मॅडम. हा. ओके, थांबा. 500 प्लस 200 प्लस 2000 आहे इथं आणि प्लस 2000. हा, करेक्ट. 1.3 आला असेल, बरोबर. आणि नेक्स्ट अवरेज लोड 0.19. कस काय? अवरेज लोड किती आला? 570 किलोवॅट. आणि अॅन्युअल लोड फॅक्टर बरोबर आला ना सगळ्यांचा? येस मॅम. 19.02. यस मॅम. ओके. पहिल्यांदा काय केलं? डायव्हर्सिटी फॅक्टर फाइंड आउट करायचं आहे. सम ऑफ ऑल मॅक्झिमम डिमांड डिवायडेड बाय मॅक्झिमम डिमांड ऑन पॉवर स्टेशन. मॅक्झिमम डिमांड ऑन पॉवर स्टेशन किती दिले? 300 किलोवॅट. आणि सम किती केली आता इथं? 500, 200, इथं 2000 आहे. ओके, 2000 प्लस 2000 डिवायडेड बाय मॅक्झिमम डिमांड 3000. सगळे कशामध्ये? किलोवॅट मध्ये. हे किलोवॅट मध्ये वरचे सगळे, खाली मॅक्झिमम डिमांड ऑन पॉवर स्टेशन पण किलोवॅट मध्ये. म्हणजे इज इक्वल टू जे काय कॅल्क्युलेशन येईल ते 1.3. नेक्स्ट average load is equal to, we have to find out first average load. Why we have to find out average load? Because annual load factor is equal to average load divided by maximum demand. They have given maximum demand and we want annual load factor, so we have to calculate first average load. So what is the formula of average load? Average load is equal to energy generated per annum divided by hours in a year. So kilowatt hours किती झाली जनरेटेड एनर्जी? दे हॅव गिवन इन अ प्रॉब्लेम. एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर इयर 50 into 10⁵ divided by hours in a year. Hours in a year means 24 hours into 365 days into 365 days. तर किती आलं? 8760 म्हणजे 570.77 किलोवॅट. So next annual load factor formula average load divided by maximum demand. Average load आली 570.77 किलोवॅट divided by maximum demand. They have given 3000 किलोवॅट. हे किलोवॅट मध्ये आहे, हे किलोवॅट मध्ये आहे. म्हणजे तुमचं annual load factor आला 0.1902 आणि मला पर्सेंटेज मध्ये काढायचं असेल तर इंटू 100. सो 0.19 इंटू 100 19.02%. म्हणजे annual load factor आला 19.02. आले का हे आन्सर कोणाचं? येस मॅम. यस मॅम. Okay. यस मॅम. आता नेक्स्ट
अ हाऊसहोल्ड हॅज फॉलोइंग कनेक्टेड लोड्स. एक घरामध्ये फॉलोइंग कनेक्टेड लोड्स आहेत. 10 लॅम्प्स ऑफ 60 वॅट. 10 लॅम्प आहेत 60 वॅटचे अँड 10 लॅम्प्स ऑफ 60 वॅट इच. प्रत्येक 60 वॅटचा आहे. अँड 2 हीटर्स ऑफ 1000 वॅट इच. 2 हीटर आहेत 1000 वॅट प्रत्येकाचा. ऑन द अवरेज ही युजेस 8 लॅम्प्स 5 hours a day and each heater for a 3 hours a day. Find the average load, monthly energy consumption and load factor. Find the average load, monthly energy consumption and load factor. It is simple. First find out average load, then monthly energy consumption and last load factor. So average load is equal to आताच बघितलं आपण फॉर्म्युला लिहा. त्यांनी घरामध्ये कनेक्टेड लोड दिलेला आहे. 10 लॅम्प 60 वॅटचे आहेत. प्रत्येक लॅम्प 60 वॅटचा आहे. प्रत्येक हीटर 1000 वॅटचा आहे. अँड ऑन द अवरेज ही युजेस 8 लॅम्प्स 5 hours a day and each heater for 3 hours a day. अवरेज लोड काढायचा आहे, मंथली एनर्जी कन्झम्पशन आणि लोड फॅक्टर. सॉल्व करा आणि सांगा व्हॉट इज द अवरेज लोड. आणि अनम्यूट करून सांगा मला. ते चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलेलं इकडे कळत नाही मला. चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलेलं आहे तुम्ही. अवरेज लोड आला की पहिला अवरेज लोड सांगा, परत मंथली एनर्जी कन्झम्पशन आणि लोड फॅक्टर सांगा.
प्रज्वल कशाचा आन्सर टाकलं 15 तुम्ही? बागल प्रज्वल आहेत का प्रज्वल बागल? कशाचा आन्सर आहे ते 15? अवरेज लोड आहे, मंथली एनर्जी कंझम्पशन आहे का लोड फॅक्टर आहे? रोल नंबर होते का आज? बागल आन्सर किती येते? झालं का कोणाचं? अवरेज लोड तरी आला का कोणाचा? बागल लेक्चर नाही केले तर कसं येईल तुम्हाला सोडवायला? प्रथमेश आलं का आन्सर? रोल नंबर 37. शुभम काटकर 36. श्रीकांत काय म्हणता? हा बोला. आलं का आन्सर प्रथमेश? हा मॅडम, सोडवलं मॅडम. सोडवलं का? हा, असं करू नका बरं का, उगीच टाइमपास नाही तर. सोडवा सगळेजण. प्रेम चव्हाण मध्येच केले, लेफ्ट झाले. निखिल पवार आलं का आन्सर? निखिल पवार आहेत का? सोडवायला मॅम. ओके, झाल्यावर सांगा. मुलींमध्ये सोडवत आहे ना? वैष्णवी, पूजा, दिव्या, श्रद्धा, दीप्ती, माधुरी. मॅम ॲव्हरेज लोड किती येतोय? तुमचं लिहा की ॲव्हरेज लोड लिहा, तुमचं जे येईल ते लिहा. जसं येईल तसं लिहा. पहिला ॲव्हरेज लोड आला, ॲव्हरेज लोड लिहा. किती आलाय तुमचा ॲव्हरेज लोड? $350 वॅट आलाय. डेली ॲव्हरेज लोड काढायचंय. आवर्स मध्ये दिलंय ना. कनेक्टेड लोड किती आला? फर्स्ट they have given
सॉरी, मॅक्झिमम डिमांड पण दिलेली आहे बरं का त्यांनी, 1500 वॅट गिवन मध्ये. मॅक्झिमम डिमांड दिलेली आहे गिवन मध्ये. हा चुकून झाकलं गेलं ते. आला. एवढा टाइम लावणार का तुम्ही एक्झाम मध्ये आलं तर? कुठे नेम काढलंय सांगा बरं. रोहित, कृष्णा, स्वप्नील, निखिल. दीप्ती. दीप्ती कुठे चुकलं तुमचं? कनेक्टेड लोड किती आला? 2600 वॅट. ओके. कनेक्टेड लोड 2600 वॅट. ओके. 10 into 60 watt plus 2 heaters into 1000 watt is equal to 2600 watt कनेक्टेड लोड लॅम्प आणि हीटरचा. नेक्स्ट स्टेप काय? व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी हॅव टू फाइंड आउट डेली एनर्जी. सो how to find out daily energy consumption? How to find out daily energy consumption? मॅडम त्यात 8 बल्ब म्हणल्यावर फक्त 10 मधले 8च घ्यायचे ना. हा नाही, कनेक्टेड लोड पहिल्यांदा काढावा लागेल ना तुम्हाला सगळा. 10 लॅम्प आहेत, 60 वॅटचे आहेत 2. हा कनेक्टेड लोड झाला. पण डेली एनर्जी 2600 वॅट येते ना. किती येते? 2600 वॅट. हा करेक्ट. आणि आता डेली एनर्जी कन्झम्पशन काढताना 8 लॅम्प्स यूज केलेत. हा 8 बल्ब यूज केलेत. किती वॅटचे यूज केलेत आणि किती आवर्स साठी यूज केलेत? 8 बल्ब यूज केलेत, 60 वॅटचे केलेत आणि 5 आवर्स साठी केलेत. प्लस 2 हीटर्स 1000 वॅटचे 3 आवर्स साठी केलेत. म्हणजे किती झाली डेली एनर्जी कन्झम्पशन? 8 into 60 into 5 plus 2 into 1000 into 3 means 8.4 किलो वॅट आवर. येते का लक्षात हे डेली एनर्जी कन्झम्पशन कसं काढलं? 8 लॅम्प्स यूज केलेत, किती आवर्स? 5 आवर्स. आणि किती लोड आहे त्याचा? 60 वॅट आहे. प्लस 2 हीटर यूज केलेत 3 आवर्स साठी, किती लोड आहे त्याचा? 1000 वॅट. आणि मग त्याची बेरीज केली की किती येते? 8.4 किलो वॅट आवर डेली एनर्जी कन्झम्पशन काढलं. कनेक्टेड लोड काढला. थर्ड स्टेप, व्हॉट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप, डेली अवरेज लोड. डेली अवरेज लोड इज इक्वल टू daily energy consumption divided by number of hours. So daily average load किती आला? 350 watt. 8400 divided by 24. 8400 काय आहे? वॅट मध्ये लिहिलं आपण. किलो वॅटचं वॅट मध्ये केलं. आणि लास्ट मंथली एनर्जी कन्झम्पशन काढायचंय मला. तर डेली एनर्जी हे लोड आपण काढलेला आहे, त्यालाच तुम्ही काय करायचं? 30 ने मल्टिप्लाय इंटू 30 करायचं. का तर मंथली आपण काढतोय म्हणून 250 किलो वॅट आवर आलं. 250 किलो वॅट आवर. कळतंय का? मग हा झाला मंथली एनर्जी कन्झम्पशन. आणि मग आता राहिलं काय? लोड फॅक्टर राहिला का? येस मॅम. लिहा लोड फॅक्टर इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला लोड फॅक्टरचा? लोड फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय? Average load upon maximum demand. अवरेज लोड अपॉन मॅक्झिमम डिमांड. मग लोड फॅक्टर इज इक्वल टू अवरेज लोड. किती अवरेज लोड? अवरेज लोड किती काढला आपण? किती काढला सांगा पटदिशी, मला मागं जाता येत नाही. 350 वॅट.
350 वॅट वॅट डिवायडेड बाय मॅक्झिमम डिमांड. मॅक्झिमम डिमांड किती दिली त्यांनी बघा? 1500 वॅट. 1500 वॅट. मग किती येते लोड फॅक्टर बघा किती येते, करा हे कॅल्क्युलेशन. 0.23. 0.23. 0.23 म्हणजे 23% लोड फॅक्टर आला. कळालं का? कळालं का? येस मॅम. तर हे झालं लोड Yes, फॅक्टर. madam. बघा 10 lamps 60 watt each and 2 heaters on 1000 watt each. On average he has uses 8 lamps 5 hours a day and each heater for 3 hours a day. Find the average load. Average load काढला आपण 350 वॅट. मंथली एनर्जी कंझम्पशन काढलं 250 किलो वॅट आवर आणि लोड फॅक्टर काढला किती 0. किती काढला 0.23. 23. 0.23. हे झालं 23.3. आन्सर. ओके, काय चेंजेस करायचे तर हे झालं आन्सर. ओके, we will take attendance. Thank you.